جب ایک مانگنے والا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، حضور بابا تاج الدین اولیاء نے اسے دیکھ کر فرمایا، جی کیا مانگتے ہو؟ اس شخص نے بابا حضور کی سادگی بھری ظاہری حالت دیکھ کر من ہی من سوچا، میں آپ سے کیا مانگوں؟ یہ سن کر شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا تاج الدین نے جب اپنا اصل روحانی جلوہ اس کے سامنے ظاہر کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ فوراً ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، پنجتن پاک کی بھیک دے دو تاج الاولیاء۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی میزبان تاج النشاء تاجی حضرت بابا تاج الدین اولیاء چلہ شریف بھلائی چھتیس گڑھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تاج دربار تاج النشاء تاجی کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری آنے والی سبھی اسلامک ہسٹری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، جو آپ کی نسبت اور آپ کی محبت پر چار چاند لگا دے گا اور آپ کے دل کو روحانی سکون عطا کرے گا۔ ایک بار کی بات ہے، حضور حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی ایک مانگنے والا بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی طرف دیکھ کر بابا حضور نے پوچھا، کیوں جی، کیا مانگنے آئے ہوں؟ یہ سن کر وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں ان سے کیا مانگوں۔ اس نے اپنی زبان سے کہا، نہیں، میں تو بس یوں ہی آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ بابا حضور مسکرائے اور اپنی گردن جھکا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ مانگنے والا کچھ دیر تک وہاں رکنے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، دیکھنا، یہ کل بھی آئے گا۔ دوسرے دن بھی واقعی وہ مانگنے والا وہاں پھر سے حاضر ہوا اور بابا حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ ابھی بھی الجھن میں ہی تھا۔ وہ سوچنے لگا، ان میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے 2 روز سے کھینچا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایسی تسلی محسوس کر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مانگنے والا اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ بابا حضور نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، وہ ہماری دادی زہرا کا فیض ہے جی، اسی لیے اتنے لوگ یہاں آتے ہیں۔ تم کیا مانگنے آئے ہو بتاؤ؟ بابا حضور کی یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گیا اور بولا، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں لیکن سوچتا ہوں اور رک جاتا ہوں۔ پھر بابا حضور نے فرمایا، ہاؤ جی، ہماری حالت دیکھ کر سوچتے ہو کہ تاج الدین فقیر ہے، کیا دے گا؟ تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ شخص اور بھی حیران ہو گیا اور کہا، میں آپ سے کیا مانگوں، اسی سوچ میں پریشان ہوں۔ بابا جان مسکرائے اور اس آدمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، جاؤ جی، پہلے سوچ کر آؤ کیا مانگنا ہے، پھر تاج الدین کے پاس آنا، جو بھی مانگو گے وہی ملے گا۔ وہ مانگنے والا حیرت اور الجھن میں تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دن ہی بیتے تھے کہ اس مانگنے والے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ دھیرے دھیرے اتنی بگڑنے لگی کہ سبھی ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کے لیے اس بڑی رقم لگے گی اور اگر 1 ہفتے میں اس کا علاج پورا نہیں ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، انہیں بچانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لوگوں کے پاس جا کر مدد مانگنے لگا، لیکن جتنی رقم کی ضرورت تھی اتنی رقم اب اس مانگنے والے کی ہمت ٹوٹنے لگی اور اب وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اب اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے۔ اسے غموں نے اور مایوسی نے سبھی طرف سے گھیر لیا تھا اور وقت گزرنے لگا۔ لگ بھگ 1 ہفتہ ہونے ہی والا تھا۔ اب اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ اب اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اب کسی بھی وقت میری جان جا سکتی ہے اور میں مر جاؤں گا۔
उधर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें हर हालात का इल्म है, जैसे वो पहले से ही जानते हो कि वो शख्स किस मोड़ पर आकर समझेगा कि किससे क्या मांगना चाहिए। उनकी मुस्कान में वही रहमत और करम था जो उनकी निगाहों के साथ किसी भी जिंदगी को बदलने की कुव्वत रखता था। बारगाह में बैठे लोगों ने देखा कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने आप मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद एक शख्स ने अदब से पूछा, क्या बात है बाबा जान, आप अभी मुस्कुरा रहे थे? इस पर बाबा हुजूर ने फरमाया, जब तक हम नहीं बोलते तो नहीं मरता रे। बाबा जान की ये अल्फाज सुनकर वहां बैठे सभी जायरीन हैरत में रह गए। उनके दिल में बस यही सवाल था कि बाबा हुजूर किसके बारे में ऐसा फरमा रहे हैं और इसका क्या मतलब है। लोगों ने ये सोच ही रहे थे कि बाबा हुजूर अपनी जगह से उठे और उस मांगने वाले के घर की तरफ चल पड़े। ये देखकर सब और भी परेशान हुए और बाबा जान के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलते ही उस मांगने वाले के घर पर पहुंच गए। बाबा जान उसके दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देने लगे, हम अंदर आना क्या जी? अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन हो, आ जाओ। बाबा जान घर में दाखिल हुए और अंदर जाते ही सलाम किया। मांगने वाला शख्स जो मौत की सोच में घिरा हुआ था, हैरत से और कमजोरी की हालत में बाबा हुजूर को देखता ही रह गया और उसी पल उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। उसकी आवाज कपकपाते हुए निकली, आप यहाँ? बाबा जान ने उसकी तरफ देखा और वही रूहानी जुमला दोहराया, जब तक हम नहीं चाहते तू नहीं मरता रे। मांगने वाला कमजोर सांसों के साथ बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बीमारी बहुत हावी हो चुकी है, किसी भी वक्त मेरी धड़कन रुक सकती है। उसकी यह बात सुनकर बाबा जान ने एक बार फिर पूरे यकीन से कहा, जब तक हम नहीं चाहते तू नहीं मर सकता। वो शख्स खामोश हो गया। अभी तक वह समझ ही नहीं पा रहा था कि सामने कौन सी खुदाई कुदरत वाला वली खड़ा है और वो किस लहजे में उनसे बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब बाबा जान वहां से रवाना हो गए तो उनके पीछे आए हुए लोग उसके घर के अंदर गए और बीमार शख्स को समझाने लगे। बाबा जान ने इन अल्फाजों का मतलब ये कहा है कि वो जब तक इजाज़त न दे तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती। तुम बहुत नसीब वाले हो जो उनकी करम की नज़र तुम पर पड़ गई। फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाओगे। ये सुनकर मांगने वाले के दिल में पहली बार एक सुकून की लहर दौड़ी, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण दाखिल हो गई हो। लोगों की जुबान से बाबा जान की हकीकत सुनकर मांगने वाले की आंखों में आंसू भर आए। दिल में एक अजीब सी कशिश मौजूद हो गई और वो फौरन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच गया। बाबा जान के सामने बैठते ही उसने अर्ज किया, बाबा हुजूर, मैंने कहा था ना कि मैं सोच कर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, अब समझ आ गया है। बाबा हुजूर ने बड़ी ही मोहब्बत से फरमाया, क्या मांगते हो मांगो। वो सब आवाज में बोला, मुझे आपके रंग में रंग दो। जिस तरह आप अल्लाह पाक के करीबी है, मैं भी अल्लाह पाक के करीब होना चाहता हूँ। मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ हुजूर। बाबा जान ने उसे गहरी नज़र से देखा और फरमाया, ताजुद्दीन के रंग में रंगना चाहता है रे तू? मालूम ताजुद्दीन कौन है? वो शख्स बोला, हुजूर नहीं मालूम, इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि असल में बाबा ताजुद्दीन कौन है। ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन ने अपने कदमों के नीचे की मिट्टी उठाई और उसके हाथों में रख दी और फरमाया, आज की रात इस मिट्टी को सिरहाने रख कर सो जाना और फिर देखना कि ताजुद्दीन कौन है। इसके साथ ही उसकी रूह कांप गई, जैसे
अनदेखी सी दुनिया का दरवाज़ा बस खुलने ही वाला था। उसने बाबा ताजुद्दीन से लाई हुई मिट्टी रात को अपने सिरहाने रख कर सो गए। आंखें बंद हुई तो जैसे पूरा आलम ही बदल गया। उसने ख्वाब में सूरज को देखा तो सूरज में भी बाबा ताजुद्दीन नजर आए। चांद को देखा तो उसमें भी बाबा ताजुद्दीन नजर आए। आसमान में बाबा जान की, ज़मीन में हर कोने में बाबा जान ही नजर आए। जंगलों में उनका जलवा, शहरों में उनका नूर, फ़कीरे में भी बाबा ताजुद्दीन और शहंशाही में भी हुजूर। बाबा जान जहाँ भी उसकी नज़र जाती वहाँ तक बाबा जान ही नज़र आ रहे थे। ये ख्वाब उसके दिल पर यह असर छोड़ गया कि वह सुबह उठते ही मिट्टी साथ लेकर फिर बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ और मिट्टी को बाबा ताजुद्दीन के कदमों में वापस लाकर रखते हुए वो कांपती आवाज़ में बोला, ताजुद्दीन के रंग में रंगना इतना आसान नहीं। अब समझ में आया, ताजुद्दीन जिस रंग में रंग दे वही उसका मुकाम है और हमें वो मुकाम कबूल है। बाबा हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाए, आपकी हर एक सांस में जिक्र करना या रहमान या रहीम, और जब तुम्हें अपनी मौजूदगी महसूस न हो तो समझ जाना कि तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें कुछ ऐसा दिया गया है जो दोनों जहां में तुम्हारे काम आएगा। जाओ, जिसे हमने पिला दिया वो हमारी तलाश में निकल जाओ। जाओ, जिसे हमने पा लिया उसे तलाश करो और जाओ। बाबा जान का हुक्म सुनकर वो शख्स तन्हाई को हम सफ़र बनाकर हक की तलाश में निकल गए। आज बताया जाता है कि नागपुर से 400 किलोमीटर दूरी पर छत्तीसगढ़ की धरती पर उनका आस्ताना मौजूद है और वो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 1.25 लाख वलियों में से एक वली बन चुके हैं। यही है सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान, मांगने वाले को फ़कीरी से उठाकर विलायत का ताज पहना देना। अगर आपको ये मालूमात का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।